ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੈਡੀਕਲ। बोरिस जॉनसन बोले अस्थाई वीज़ा जारी करके ट्रक ड्राइवरां दी कमी करनगे दूर। इमीग्रेशन नियमां दी भी होवेगी समीक्षा। रेजिडेंट वीज़े वास्ते मुफ्त मिलेगी कानूनी सहायता। अमेरिकी कोस्ट गार्डां ने समुद्री रास्ते आ रहे 200 तो वध हैती निवासियां नूं भेजिया वापस। एयर न्यूजीलैंड ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों लई नो जैब नो फ्लाई नियम कीता लागू। लखीमपुर खीरी कांड, किसान गुस्से विच प्रदर्शन जोरां ते। जो बाइडन ने की नागरिकां नूं कोविड वैक्सीन लगवाउण दी बेनती। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कोरोना की मार कारण कुछ खास वीजे देण करके कनेडा की इमीग्रेशन ने स्पाउस वीजे ते वर्क परमिट वालियां नूं कनेडा आउण ते मैडिकल रोक रखिया सी ते ओ काफ़ी समय तो इंतजार विच सन, पर इमीग्रेशन ने इन्हां वीज़ियां ते लगियां सारियां फाइलां दे मैडिकल मंग लए ने। इस ऐलान नाल उन्हां लोकां विच काफ़ी खुशी पाई जा रही है जो पिछले काफ़ी समय तो अपने कनेडा वीज़े का इंतजार कर रहे सन। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो इमीग्रेशन नियमां नूं समीक्षा के घेरे च लियाउणगे। ट्रक ड्राइवरां की कमी नाल नजिठण लई उन्होंने आरजी वीजे जारी करने के संकेत दिते ने ताकि ड्राइवरां की कमी नाल बरतानिया च पेट्रोल डीजल ते गैस की सप्लाई च परेशानी होण नाल होई ईंधन की किल्लत नूं दूर किया जा सके। बरतानिया ने पिछले हफ्ते कहा सी कि 5000 विदेशी ट्रक ड्राइवरां ते 5500 पोल्ट्री कामियां लई ओह आरजी वीज़ा जारी करेगा। ड्राइवरां ते पोल्ट्री कामियां की कमी नाल गैस स्टेशनां दी ईंधन च सप्लाई च अड़िका ते खुराकी उत्पादन च मुश्किल पैदा हो गई है। बरतानिया दी रोड हॉलेज एसोसीएशन ने कहा है कि कामिया वालों सनत छड्डण कारण देश 1 लाख ड्राइवरां की कमी नाल जूझ रहा। महामारी ने लगभग 1 साल तो ड्राइवरां की ट्रेनिंग ते जांच ते रोक लाई हुई सी। ब्रैगजिट तो बाद तो इमीग्रेशन नियमां ने यूरोप तो ड्राइवरां नूं काम ते रखण ते रोक ला दित्ती है। न्यूजीलैंड विच लॉकडाउन दौरान मोरी होकर फूड ड्राइव ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2021 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ नहीं देनी पाएगी, सगों इस जिम्मेवारी सुप्रीम सिख सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड चुकेगी। सरकार वालों नवी इमीग्रेशन नीति लागू करने तो बाद हुण दर्जना सेवादारां नूं एक वड्डी राहत मिलण दा सबब बन गया है। जानकारी अनुसार पिछले 1.5 साल तो लॉकडाउन दौरान गुरुद्वारा श्री कलगीधर साहिब ठाकानीनी च लगातार चलाई जा रही मुफ्त फूड ड्राइव दौरान ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस मुहिम विच वर्क परमिट वाले कई नौजवानों ने अहम भूमिका निभाई सी। इस संबंधी सुप्रीम सिख सोसाइटी के बुलारे भाई दलजीत सिंह ने दस्सिया कि प्रबंधक कमेटी की मीटिंग हुई सी जिस दौरान सर्बसम्मति नाल फैसला किया गया है कि ਜਿਹੜੇ सेवादार फूड ड्राइव दौरान लगातार अपनियां सेवावां दिंदे हन उन्हां दे रेजिडेंट वीजे वालियां फाइलां नूं इमीग्रेशन विभाग विच जमा करवाउण बारे वकीलां दीयां फीसां सोसाइटी ही भरेगी। उन्होंने दस्सिया कि ਜਿਹੜੇ वलंटियर इस वेले 2021 रेजिडेंस वीजे लई जोग हन उन्हां नूं किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आउण दित्ती जाएगी। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ मौजूदा समय इमीग्रेशन की योग्यता पूरी नहीं कर सके उन्हां दा पक्ष भी सोसाइटी तरफों जोरदार ढंग नाल सरकार कोल रखिया जाएगा। अमेरिका के कोस्ट गार्डां द्वारा पिछले दिनों दौरान समुद्र रास्ते किश्ती राही अमेरिका विच दाखिल होने की कोशिश कर रहे 200 तो वध हैताई प्रवासियों की जान बचा के वापस भेजा है। कोस्ट गार्डां द्वारा बुधवार ਨੂੰ हैती ਦੇ कैप डू मोल तो 35 मील की दूरी ते 183 लोगों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 55 फुट की एक किश्ती ਨੂੰ रोकिया गया ते लाइफ जैकटां मुहैया करवाईयां गईयां। इस तो पिछले हफ्ते भी गार्डां द्वारा 77 लोगों के समूह ਨੂੰ रोकिया गया सी। अधिकारियों ने दस्सिया कि फड़े गए इन्हां प्रवासियों ਨੂੰ कुछ दिनों बाद हैती वापस भेज दिता गया सी। अमेरिकी फैडरल कानून के तहत कोस्ट गार्डां कोल अंतरराष्ट्रीय पाणियां विच एक जहाज किश्ती ਨੂੰ रोकण की समर्था हुंदी है।
ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਸਟੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 1328 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1119 ਹਤਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਫਲੈਗ ਕੈਰੀਅਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨੋ ਜੋਇਬ ਨੋ ਫਲਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਫੋਰਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਣੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਆਰਾਧਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 8 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਗਾਵਤ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਡਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 4 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਜ ਹਟਾਉਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ CEO ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 99 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ YouTube ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ YouTube ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਮਿਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸੂਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਕਾਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 300 ਤੋਂ 400 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਟਨ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਟਨ ਇਹ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਟਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 94 ਤੋਂ 162 ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਮਲੇ 40 ਤੋਂ 123 ਤੱਕ ਵਧੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਟਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਕੈਗਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ $1,32,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ICU ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵਰਮਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਨਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ। ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਰਾਜ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰਮਾਂਟ ਹੈ। ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤ ਨੇ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਬੀਚ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 3000 ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਫੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਬੀਚ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੁਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਰਣਯੋਗ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰੰਤ
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1218 ਗੈਲਨ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਰਿਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੌਸਟਨ ਦੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ CEO ਮਾਰਟਿਨ ਵਿਲਚਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਬੀਚ ਤੇ ਨਿਊਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ CTV ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਨਾ 172 ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਲ ਯੂ ਮੈਰੀ ਮੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲੇ ਸੈਂਟੇ ਹੈਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਬਿਊਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕਾਈਵਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਟਬੋਰਡ ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਪੇਂਟ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸਾਂਸਦ ਜੌਨ ਲੂਇਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕੈਂਟੂਕੀ ਦੀ ਲੂਇਸਵਿਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਊਨਾ ਟੇਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੇਂਟ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਥਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1,65,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕਾਜਲ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਕਿ 2016 ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ PR ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਵਾੜ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਵਾੜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਫੌਜ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਵਾੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਾਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਬਾੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾੜ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਬਾੜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।